सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब का कमर्स ग्लोब चैनल पर स्वागत है। सो आप पिछली वीडियो के पढ़िया सी अकाउंटिंग ਅਤੇ बुक कीपिंग ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ टर्मिनोलॉजीज। सो टॉपिक है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। हाँ जी, बिजनस ट्रांजैक्शन का की मतलब है। बिजनस ट्रांजैक्शन का मतलब है भी एक ऑर्गेनाइजेशन दे विच जिथे गुड्स ने जो एक बिजनस द्वारा किसी आउटसाइडर्स नूं ट्रांसफर कीतियां जांदियां हन, जां कोई सर्विसिज ने जो एक बिजनस द्वारा किसी आउटसाइडर नूं ट्रांसफर कीतियां जांदियां हन, जां कैश ट्रांसफर किया जाता है, जां इस तो इलावा किसी भी तरह का कोई बैनीफिट जो कि एक बिजनस तो एक आउटसाइडर नूं ट्रांसफर किया जाता है उसनूं बिजनस ट्रांजैक्शनस कहा जाता है। ये बिजनस ट्रांजैक्शनस मेनली जो बिजनस ट्रांजैक्शनस ने ये दो तरह दी होंदियां हन। सो पहली है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरी है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो पहली है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन नूं आपां पंजाबी दे विच नगद भी कह सकते हैं। सो किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन जिहदे विच कोई गुड्स खरीदियां जां बेचियां जांदियां हन, जां कोई सर्विसिज जो कि बिजनस ऑर्गेनाइजेशन ते एक आउटसाइडर दे विचकार खरीदियां बेचियां जांदियां हन, जिहदे विच इमीडिएटली ऑन दी स्पॉट ही उसदे विच उसदी पेमेंट है जो कैश कीती जाती है, वो सारियां ट्रांजैक्शनस नूं आपां कैश ट्रांजैक्शनस कहते हैं। इस तरह ही हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शनस। क्रेडिट ट्रांजैक्शनस वो ट्रांजैक्शन हैं जिन्हां दे विच जो ट्रांजैक्शन तो हो जाती है, कहने का भाव है कि गुड्स या सर्विसिज ने एक बिजनस तो आउटसाइडर्स कोल तो चले जाते हैं, पर इस दे विच जो पेमेंट है वो फ्यूचर की एक फिक्स डेट नूं ही की जाती है, तो उसनूं आपां क्रेडिट ट्रांजैक्शनस कहते हैं। क्रेडिट्स नूं आपां इत्थे उधार भी कह सकते हैं। सो इस तरह वो ट्रांजैक्शनस जिहदे विच इमीडिएटली कैश की पेमेंट हो जाती है तो उसनूं आपां कैश ट्रांजैक्शनस कहते हैं। अते जिहड़ियां ट्रांजैक्शन दे विच जो पेमेंट है एक फ्यूचर की फिक्स डेट नूं आफ्टर सम इंटरवल कोई पेमेंट की जाती है तो उसनूं आपां क्रेडिट ट्रांजैक्शनस कहते हैं। जिवें कि आपां एक एग्जाम्पल लैके चलते हाँ, किसी बिजनस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी आउटसाइडर तो गुड्स खरीदियां जांदियां हन। गुड्स आप रिसीव बिजनस है जो और गुड्स रिसीव कर लेंदा है, तो जेकर वो पेमेंट उस टाइम ही उस आउटसाइडर्स नूं कर दी जाती है तो आपां उसनूं कैश ट्रांजैक्शन के अंडर काउंट करते हैं। जेकर वो पेमेंट है जो फ्यूचर की किसी फिक्सड डेट नूं की जाती है तो उसनूं आपां क्रेडिट ट्रांजैक्शन दे विच लैंदे हाँ। सो इस तो बाद
जो दूसरी मेन ते इंपोर्टेंट टर्म है वो है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर ज़्यादातर ਆਪਾਂ प्रोपराइटर शब्द का यह मीनिंग जानते होंगे भी प्रोपराइटर का मतलब है मालक, पर आप अकाउंटिंग के विच प्रोपराइटर का मतलब की है ये जाणांगे, जिस दे विच कि वो परसन जो कि एक बिजनेस नूं स्टार्ट करन दे लई बिजनेस नूं स्टार्ट करन दे लई इनीशिएट लैंदा है अते अपनी मनी इन्वैसट करता है, ਜਾਂ मनी ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੈਟਸ, ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ वो इनिशिएट्स टू स्टार्ट बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग मनी और मनीज वर्थ। सो वो परसन जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है मनी नूं इन्वैसट करके ਜਾਂ मनी ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੈਟਸ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸਕ ਬੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਓਨਰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਓਨਰਸ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ जो अकाउंटिंग टर्म है वो है गुड्स अकाउंट। सो इत्थे आपां सब तो पहला जानने की कोशिश करांगे कि गुड्स की हुंदियां हन। ज़्यादातर आपां रूटीन दे विच जो गुड्स शब्द की वरतों करते हैं उस दे विच आपां सारियां चीज़ां इंकलूड कर लैंदे हैं, जिद्दां कि फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, कोई क्लॉथ्स हो गया अपने, कोई शूज़ हो गए, इन्हां सारियां चीज़ां नूं आपां गुड्स दे विच कंसीडर करते हैं। पर अकाउंटिंग दे विच गुड्स का एक खास मीनिंग है, क्योंकि जिद्दां कि आपां अकाउंटिंग दे विच इहदा मतलब लैंदे हां अकाउंटिंग दे विच गुड्स का मतलब केवल इस तक सीमित है कि वो सारियां गुड्स, वो सारियां आइटम्स, वो सारियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਆਪਾਂ रीसेल ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੇਡਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੇਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੇਡਰ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਰੇਡਰ ਦਾ ਜਿਸ ਆਈਟਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਖਿਡੌਣੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡਸ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੈਟਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜੋ ਕਿ ਰੀਸੇਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲੋਥ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਡਸ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਡਸ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਟਸ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੌਥਾ ਜੋ ਮੇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਂਟਿਟੀ। ਐਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟਿਟੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਟਿਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕਾਈ, ਯੂਨਿਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਸਨਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਸੋ ਪੰਜਵੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਓਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟਡ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ। ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨਾਲ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗਸ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਢਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਨੈਕਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ
ਡਰਾਇੰਗਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਰਾਇੰਗਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਇੰਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਓਨਰ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁਡਸ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ oblique goods withdrawn by proprietor for his ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਡਸ ਇੱਕ ਓਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੋ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਕਢਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਗੁਡਸ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਡਰਾਇੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਨੈਕਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਐਂਟਰੀ। ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਨੋਰਮਲੀ ਜਰਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ट्रांजैक्शन और इवेंट, ट्रांजैक्शन या इवेंट इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक बिजनेस दियाँ जो अकाउंट्स रिलेटेड किताबां मेनटेन कीतियां जांदियां हन, उस दे विच ट्रांजैक्शन नूं रिकॉर्ड करना, उस इवेंट नूं रिकॉर्ड करन नूं आपां एंट्री कहने हाँ। सो इस तो बाद ਇਹ ਸੀ ਐਂਟਰੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਪਰਚੇਜਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਚੇਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਅਮਾਊਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਡਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਓਨਲੀ ਰੀਸੇਲ ਪਰਪਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੁਡਸ, total amount of goods obtained by an enterprise for resale
ਪਰਪਸ ਰੀਸੇਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਡਸ ਦੀ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਡਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੀਸੇਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨੋਰਮਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼। ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਡਸ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਰੀਸੇਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਡਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਹੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਨ ਸਪੋਟ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਧਾਰ। ਉਧਾਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਸੇਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਡਸ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਨਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਸ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਈਟਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਟੋਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਟਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੇਨ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਸੇਲਜ਼। ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੇਲਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਫੋਰ ਵਿਚ goods are sold or rendering of services। ਸੇਲਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸੇਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਜ਼ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਨ ਸਪੋਟ ਹੈ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਡਸ ਦਾ ਕਰੰਟਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ ਸੇਲਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸੇਲਜ਼ ਨੇ
ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਬਰੋਡ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਲਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਗੁਡਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਓਨਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਆਈਟਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਟਸ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਸੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਆਊਟਵਰਡ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਡਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਡਸ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਰਿਟਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਰਿਟਰਨ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਗੁਡਸ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੋਟ ਮਾਰਕ, ਗੁਡਸ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਗੁਡਸ ਬਾਰੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੁਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਡਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਲੇ ਇਨ ਸਪਲਾਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣਾ ਔਡਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੁਡਸ ਨੇ ਜੋ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਡਸ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਆਊਟਵਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਜੋ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ। ਸੇਲਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਚੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਓਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜੋ ਗੁਡਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਟਰਨ ਬਾਏ ਕਸਟਮਰਸ ਡਿਊ ਟੂ
ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ? ਲੇਟ ਸਪਲਾਈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਡ ਡੇਟ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਅਪ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਡਸ ਦੀ ਸੇਲ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਈਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਗੁਡਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਇਨ ਦੀ ਰੇਟ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਲਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 11 ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।